اس سال بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف ایک منظم کریک ڈاؤن کا ابتدا 19 مارچ کو بیبر بلوچ کی اغوانما گرفتاری سے کیا گیا، جس کے بعد ایک ایک کر کے تنظیم کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جانا شروع کیا گیا۔ تنظیم کے رہنماؤں کو 3 ماہ تک 3 MPO کے تحت گرفتار رکھا گیا، جبکہ بعد میں جب 3 MPO کی مدت ختم ہوئی تو پرانے FIRs کے تحت گرفتاری کو جاری رکھا گیا، اور اب بھی قابل ضمانت کیسز میں ضمانت نہ دے کر گرفتاری کو طویل کیا جا رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بلوچستان بھر میں پورے سال کے انسانی حقوق کی پامالیوں کی منظر کشی ممکن تو نہیں ہے، مگر اس ڈیٹا سے یہ ضرور معلوم ہو سکتا ہے کہ بلوچستان سلگ رہا ہے، بلوچستان میں زندگی محصول ہو چکی ہے، اور ہر روز ہر خاندان کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا دیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس بلوچستان میں آپ کو مین اسٹریم میڈیا سے باہر نظر آئے گا، اور اگر کہیں کوئی بھی خبر ہوگی تو محض جھوٹ اور من گڑت بیانات کے سوا کچھ نہیں۔ بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی واحد وجہ بلوچستان میں جاری اس جبر کو جاری رکھنا ہے، تاکہ بلوچستان کے وسائل پر اس کے عوام کے تمام حق چھین لیے جا سکیں اور خاموشی سے انہیں مٹایا جا سکے۔ بلوچستان میں ریاست کے اپنے اداروں، میڈیا اور عدلیہ کی مکمل غیر فعالی کا مقصد بھی یہی ہے کہ لاقانونیت کے ذریعے بلوچستان میں خوف کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس صورتحال میں ہم پھر بار بار میڈیا کے سامنے حقائق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ صرف اسی جدوجہد کے 3 ماہ تک 3 MPO کے تحت گرفتار رکھا گیا، جبکہ بعد میں جب 3 MPO کی مدت ختم ہوئی تو پرانے FIRs کے تحت گرفتاری کو جاری رکھا گیا، اور اب بھی قابل ضمانت کیسز میں ضمانت نہ دے کر گرفتاری کو طویل کیا جا رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بلوچستان بھر میں پورے سال کے انسانی حقوق کی پامالیوں کی منظر کشی ممکن تو نہیں ہے، مگر اس ڈیٹا سے یہ ضرور معلوم ہو سکتا ہے کہ بلوچستان سلگ رہا ہے، بلوچستان میں زندگی محصول ہو چکی ہے، اور ہر روز ہر خاندان کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا دیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس بلوچستان میں آپ کو مین اسٹریم میڈیا سے باہر نظر آئے گا، اور اگر کہیں کوئی بھی خبر ہوگی تو محض جھوٹ اور من گڑت بیانات کے سوا کچھ نہیں۔ بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی واحد وجہ بلوچستان میں جاری اس جبر کو جاری رکھنا ہے، تاکہ بلوچستان کے وسائل پر اس کے عوام کے تمام حق چھین لیے جا سکیں اور خاموشی سے انہیں مٹایا جا سکے۔ بلوچستان میں ریاست کے اپنے اداروں، میڈیا اور عدلیہ کی مکمل غیر فعالی کا مقصد بھی یہی ہے کہ لاقانونیت کے ذریعے بلوچستان میں خوف کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس صورتحال میں ہم پھر بار بار میڈیا کے سامنے حقائق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ صرف اسی جدوجہد کے پاداش میں شاید مجھے یا میرے باقی ساتھیوں کو بھی کسی دہشت گردی کے مقدمے کے تحت جیل میں پھینکا جا سکتا ہے، مگر ہم پھر بھی خاموش نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہمارے بقا کا سوال ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ صحافت کے اس عظیم شعبے سے وابستہ ہو کر اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے بلوچستان میں جاری جبر کے حقائق دنیا کے سامنے لا کر ہماری آواز بننے میں ہماری مدد کریں گے۔ شکریہ۔ یہ بتا دیں جو ایسی کیسز ہیں ڈاکٹر معروف اور دیگر ان کے کیسز کا اپڈیٹ کیا ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تک ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں تقریباً 45 کے کیسز ٹوٹل ان کے خلاف رہے ہیں، ان میں بہت سے کیسز میں ان کو بیل ملا ہے۔ ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ 6 FIRs کے اوپر جو ہائی کورٹ بلوچستان ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ تقریباً 1 مہینے سے پینڈنگ پر ہے، اور ہائی کورٹ بلوچستان کی جانب سے وہ فیصلہ بھی ریزرو رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوور کورٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، بہت سے کیسز میں ان کو بیل مل چکے ہیں، بہت سے کیسز ابھی تک ان کی پینڈنگ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ جو FIRs میں ان کو بیل ملتا جا رہا ہے، اتنے نئے FIRs سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیلے ٹیکٹکس ہے یا جو کیسز کے اندر ان کو الجھانا اور جو کیسز میں پھنسانے کا جو ایک طریقہ ہے، وہی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ جتنے زیادہ کیسز میں
आप खुद देखें कि BYC के ऊपर, डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर कितने सारे इल्जाम लगाए जा चुके हैं कि इनको मुख्तलिफ तंजीमों, मुसल्लह तंजीमों से लिंक करने की कोशिश की गई है। लेकिन बहुत से FIR हैं, उन FIRs में जो सिविल अस्पताल में जो लाशों का मसला है, उन लाशों के ऊपर जो डॉक्टर मारंग बलोच और BYC के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा चुके थे, जिसके ऊपर DGI SPR ने भी कई दफा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को जो है मेंशन किया है, उन्हीं FIR में भी उनको बेल मिल चुका है। तो ये बात साबित करती है कि इन FIRs में से उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा, कोई भी ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। सिर्फ इन FIRs के जरिए उनको मजीद जेल में रखने की जो एक साजिश है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, ताकि उनकी आवाज़ दब सके और उनको जेलों में FIRs के जरिए जवाब फराहम किया जा सके। सरमीन, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को कल 17 साल की सज़ा सुनाई दी गई है और ये वाज़ेह बोला भी गया है कि आप लोगों ने बलोच अवाम के लिए बात की, आप लोगों ने जबरदस्ती की बात की, आप लोगों ने BYC के धरने में शिरकत की और इसी के लिए हम आपको सज़ा दे रहे हैं। तो एज BYC और बलोच कौम, आप लोग का इस पर क्या बयान है? देखें, हम ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब का हम तहे दिल से मशकूर हैं, जिस तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान का मुकदमा और बलूचिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की माएँ हैं, उनकी दर्द और तकलीफ को न सिर्फ समझा है बल्कि उसको आवाज़ दी है। बलूचिस्तान की वो तमाम आलात जो पंजाब में बैठे, जो दीगर सूबों में बैठे लोगों की मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल सकता है, वो बलूचिस्तान के मामले पर बात नहीं कर सकते हैं। वहीं पर ईमान और हादी ने जुर्रत का मुजाहरा करके, बल्कि डायरेक्टली जो वाक़यात हुए हैं मीडिया पर उसको चैलेंज किया है, उसी तरीके से बयान किया गया है जो शायद बलूचिस्तान में लोग उस तरीके से उस इशू को बयान नहीं कर सकें। तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और हमें अफसोस भी इस बात पे होता है कि कोई भी कौम या कोई भी फर्द, जो कोई भी इदारा जब वो बलूचिस्तान के मसले पर खड़ा होता है, बलूचिस्तान के हालात के ऊपर बात करता है, तो उसको न सिर्फ जो है मुकदमात में फंसाया जाता है बल्कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, उसको इंटिमिडेट करने के लिए उसको जेलों में डाल दिया जाता है ताकि उसकी आवाज़ को दबाया जा सके। और ये बात बहुत वाज़ेह है, हमने पहले भी देखा है, औरत मार्च कराची वो ईमान मज़ारी जैसी आवाज़ें हों, हादी अली चट्टा साहब जैसी आवाज़ें हों, उनको उनकी आवाज़ को दबाने में एक ही वाहिद मकसद है कि वो जो एक बार बार आवाज़ उठाते हैं बलूचिस्तान के मसले के ऊपर या उन महकूम लोगों के ऊपर, उन मजलूम लोगों के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हो रहे हैं, अली वजीर हो, डॉक्टर मारंग हो, इनके मुकदमात पे इनके खिलाफ जो जातियां रियासत ने की हैं, उन इश्यूज को हाईलाइट किया है। आज वो खुद जेलों में है। तो एक बात वाज़ेह हो गई है कि किसी भी कौम के ऊपर, चाहे जो स्टेट सप्रेशन को फेस कर रही है, उसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आप इस्लामाबाद से हो, आप कराची से हो, कहीं से भी आपको नहीं बख्शा जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से उनको जो है ना सिर्फ उनको तशद्दुद किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, बल्कि जिस तरीके से उनको जेलों में डाल दिया गया है, हम बहुत ज़्यादा शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत करते हैं। और ये चीज़ हम खुद फेस करते आए हैं, डॉक्टर मारंग समेत, मुझ समेत हमने तमाम लोगों ने बलूचिस्तान से, हम तमाम औरतों ख़वातीन ने इस चीज़ को, इस किस्म के जो हथकंडे हैं कि FIRs को जो है रीज़न बनाकर, इस किस्म के केसेस को रीज़न बनाकर, कभी 3MPU के तहत, कभी कोई 5 महीने पहले बनाया गया एक FIR है, उसको अभी इस तरह से आप लाते हैं ताकि आपकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जा सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो तमाम हथकंडे हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। और एक बात मैं वाज़ेह तौर पर कहूँगी कि ईमान मज़ारी का जो मौक़िफ़ रहा है, उनका मौक़िफ़ हर किसी भी हुकूमत में नहीं बदली है, किसी भी हुकूमत में तब्दील नहीं हुई है, ना वो आज तब्दील होगी। एक चीज़ जो हम समझते हैं एक रियासत को, लेकिन ये पैगाम उन रियासती इदारों को जो खौफ के ज़रिए, जो तशद्दुद के ज़रिए, जो जबर के ज़रिए लोगों को जेलों में डालते हैं, फेक FIRs बनाकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर
जो है फेक मुकदमात के जरिए अगर आप आवाज़ों को खामोश करते तो अभी तक महरंग की आवाज़ खामोश हो गई होती, अभी तक अली वजीर की आवाज़ खामोश हो गई होती। तो लिहाजा इस किस्म के हथकंडों से आप लोगों को खुद एलिनेट कर रहे हैं और आप लोगों को खुद इस बात का जो अदलिया के ऊपर जो लोगों का एतमाद है, जो यहाँ का जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर एतमाद है, आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो डेसेंट्स हैं उनकी आवाज़ को सप्रेस आप नहीं कर सकते। अगर कल महरंग थी, आज ईमान मजारी है, कल कोई और आएगी। लिहाजा मसले को हल करने की ज़रूरत है। खौफ के जरिए, तशद्दुद के जरिए, ज़बरदस्ती FIRs बना कर लोगों को जेलों में डालने से आप उन आवाज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते।